अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। पाप से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू
महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ગુડ ઇવનિંગ. આ સમયે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાના ડેપ્યુટી મોડરેટર ધ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચન સર, બિશપ ઓફ ગુજરાત, તેમનો હું આભાર માનું છું કે ખાસ આ સાંજના બાઇબલ અભ્યાસની જવાબદારી મને સોંપી. મારો વિશ્વાસ છે, પ્રાર્થના છે, આ બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા આપણે સૌ કોઈ આશીર્વાદિત થઈ રહ્યા છે અને આજે પણ જે પ્રભુના વચનો આપણે શીખીશું તે દ્વારા આપણે આશીર્વાદિત થઈશું. પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં બિરાજમાન અમારા ત્રિધન્ય પ્રભુ ને અમારા માલિક, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આજના દિવસને માટે. પ્રભુ, તમે અમારી સાથે રહ્યા, તમામ કાર્યોમાં તમારી કૃપા, સલામતી અને તમારા આશીર્વાદ રહ્યા. અને પ્રભુ, આ સમય છે કે જ્યારે અમે તમારા ચરણોમાં બેસીને તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારા વચનો વાંચીએ, તેના સંબંધી અભ્યાસ કરીએ અને એમ પ્રભુ તમને મહિમા મળે માટે આ આખી વ્યવસ્થાને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીનો આશીર્વાદ તમે અમને આપ્યો છે અને પ્રભુ એ દ્વારા તમે તમારું કાર્ય, વચનોનું કાર્ય તમે કરી રહ્યા છો. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. આજના વચનને પણ તમે આશીર્વાદિત કરો અને પ્રભુ પવિત્ર આત્મા તમારી દોરવણી, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ડાપણ તમે અમને શીખવો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન.
પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુના વચનોનું વાંચન કરવામાં આવશે. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય અને તેના 7મા વચનથી તે 12મા વચન સુધી નવા કરારમાં પૃષ્ઠ નંબર 2 પર મળશે. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હેરોદે તે માગીઓને ગુપ્તમાં બોલાવીને તારો કઈ વેળાએ દેખાયો તે વિશે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી અને તેણે તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતા કહ્યું કે તમે જઈને તે બાળક સંબંધી સારી પેઠે શોધ કરો ને જડ્યા પછી મને ખબર આપો, એ માટે કે હું પણ આવીને તેનું ભજન કરું. ત્યારે તેઓ રાજાનું કહેવું સાંભળીને ગયા ને જુઓ, જે તારો પૂર્વમાં તેઓએ દીઠો હતો તે તેઓની આગળ ચાલતો ગયો ને બાળક હતો તે ઠેકાણા ઉપર આવીને થંભ્યો. અને તેઓ તારાને જોઈને મહા આનંદથી હરખાયા અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કર્યું. પછી તેઓએ પોતાની જોણી છોડીને સોના તથા લોબાન તથા બોળનું તેને નજરાણું કર્યું. અને હેરોદ પાસે પાછા જવું નહીં એમ સ્વપ્નમાં ચેતવણી મળ્યાથી તેઓ બીજે માર્ગે પોતાના દેશમાં પાછા ગયા. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આ સમય છે કે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ એ નાતાલની ઉજવણીની અંદર પોતાના ખાસ પ્રકારના કાર્યો દ્વારા, આયોજનો દ્વારા તેને માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે, તૈયારીઓ કરતા હશે. અને આ એક એવો અવસર છે, ગ્લોબલ લેવલનો આ એક એવો તહેવાર છે કે જેમાં બધા જ લોકો ભેગા થાય, બધા જ લોકો તેમાં સામેલ થાય. અને એ પ્રમાણે ક્રિસમસ એ એકમાત્ર ગ્લોબલ લેવલનો ઉત્સવ છે કે જેમાં ઈશ્વરે આ પૃથ્વી પર કેવી રીતે પોતાના પુત્રને મોકલ્યો અને પ્રેમને કેવી રીતે પ્રદર્શિત કર્યો, એ પ્રેમનો સંદેશો, શાંતિનો સંદેશો, માફીનો સંદેશો અને ખાસ પ્રભુના પ્રેમનો સંદેશો આ નાતાલનો છે. ત્યારે જ્યારે આ વચનો આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જ્યારે પ્રથમની નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવી ત્યારે કેટલાક વ્યક્તિઓ એની અંદર સામેલ હતા, કેટલાક જૂથ એની અંદર સામેલ હતા. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જન્મની વધામણી અને એ આખા પ્રસંગની અંદર કેટલાક વ્યક્તિઓની બહુ મહત્ત્વની અને અલાયદી ભૂમિકા આપણે જોઈએ છે. અને આજનો જે વિષય છે એ તો છે ઉપાસના અને ભેટ આપવી, વર્શિપ એન્ડ ગિવિંગ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને જ્યારે આપણે સુવાર્તામાં વાંચીએ છીએ માથી અને લૂકની અંદર, ત્યાં જન્મની સાથે પ્રભુનું ભજન એ સાથે જ જતું હોય એવું આપણને લાગે છે. અને લૂકની લખેલી સુવાર્તામાં આપણે વાંચીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સંબંધી એવું લખવામાં આવ્યું છે. તે દેશમાં ઘેટા બાળકો રાતે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. અને આ આખા બનાવની અંદર જે લખવામાં આવ્યું છે ત્યાર પછી દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો. તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે, એનો મતલબ એવો થયો કે પ્રભુનું ભજન એ નાતાલના આ ખાસ અવસરમાં આપણને શીખવે છે, આપણને પ્રોત્સાહિત કરે છે કે પ્રભુની આરાધના, પ્રભુનું ભજન એ કરવું એ જરૂરી છે. અને આ માગીઓએ કંઈક એવું કર્યું કે જેને કારણે ઈશ્વરની યોજનાનો તેઓ એક ભાગ બની શક્યા. હવે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વાત કે સુવાર્તા કે આ સંદેશ સમગ્ર વિશ્વ કક્ષાએ જુદા જુદા દેશોમાં, જુદા જુદા લોકસમૂહમાં
અને રાજ્યની અંદર જુદી જુદી વ્યક્તિઓ મારફતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જેમાં ભરવાડોની વાત કરવામાં આવે છે એક સમૂહ, ત્યારબાદ આપણે વાંચીએ છીએ અહીંયા આગળ માગીઓની વાત કરવામાં આવે છે ને ઇંગ્લિશમાં વાઇઝમેન, તેઓ હોશિયાર અને ખગોળશાસ્ત્રી કહી શકાય એવા પ્રકારના જ્ઞાની વ્યક્તિઓ હતા કે જેઓને કોઈક રીતે દર્શન પ્રાપ્ત કરીને તેઓના દેશમાંથી આ સ્થળ પર એટલે કે યરુશલેમના બેથલેહેમ સુધી તારા દ્વારા દર્શન આપીને ઈસુના જન્મની વાત તેઓ પોતાના દેશની અંદર લઈ જાય છે. આ તો ઈસુના જન્મની વાત આપણે એ રીતે જોઈ શકીએ કે કેવી રીતે પ્રભુ એમના લોકોને તૈયાર કરી રહ્યા હતા. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની સાથે સાથે આ ત્રણ માગીઓની ભૂમિકા એ બહુ જુદા પ્રકારની આપણને જોવા મળે છે. તેઓના નામ લખવામાં આવ્યા નથી, તેઓની કોઈ એવી બાબત આપણને નથી જોવા મળતી કે જે માટે આપણે કહી શકીએ. પણ ચોક્કસ એટલું તો કહી શકીએ કે પૂર્વથી જે ગીત નંબર 63માં આપણે ગાય છે, પૂર્વના અમ રાજન ત્રણ, એનો મતલબ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ સુધી તેઓ આવે છે. તેઓએ પોતાના જે દર્શન પ્રાપ્ત થયેલું હતું તેના આધારે દૈવી સંકેત અને એના આધારે તેઓ ઈસુના જન્મના સ્થળ સુધી અને ઈસુ સુધી પહોંચી શકે છે. આ બહુ મહત્વની વાત છે. આ આપણને પ્રભુની સ્તુતિ કરવાને માટે પ્રેરણા આપે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વાત એ જુદા દેશની અંદર, પરદેશની અંદર, અને કદાચ આપણે કહી શકીએ કે એ સમયે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વાહન વ્યવહાર એ ઊંટો મારફતે, પ્રાણીઓ મારફતે થતો હતો અને કેટલો લાંબો હશે એ આપણે સમજી શકીએ. અને આ લાંબા પ્રવેશની અંદર થયેલા અનુભવોની વાત અને રજૂઆત કદાચ તેઓએ કરી હશે. એનો મતલબ કે ઈસુ આ પૃથ્વી પર આવ્યા છે એની રજૂઆત એ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ મારફતે આપણે જોઈએ છે. અહીં આગળ લખવામાં આવ્યું છે તારાને જોઈને, એનો મતલબ દૈવી સંકેત તેઓએ પ્રાપ્ત કર્યો. અને આ દૈવી સંકેતને પ્રાપ્ત કરતા, સમજતા અને ઈશ્વરના આ ખાસ પ્રકારના દર્શનને સમજતા ને સ્વીકારતા અને આધીન થઈને છેક સુધી તેઓ પ્રભુ ઈસુના ચરણ આગળ, પ્રભુ ઈસુના, બાળ ઈસુના સ્થળ આગળ આપણે જોઈએ છે. અને લખવામાં આવ્યું છે અને તેઓ તારાને જોઈને મહા આનંદથી હરખાયા. આ એ અવસર હતો કે આ એ રાત હશે કે જેમાં તેમને એક પ્રકારનો સંતોષ, એક પ્રકારનો આનંદ કે જે તારો એમને દોરવણી આપતો હતો, જે દર્શન અને સંકેત દૈવી રીતે તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું, એની આ પરિપૂર્ણતા હતી. અને એટલા માટે આ બહુ મહત્વનો પ્રસંગ કે ઘટના માગીઓ માટે હતી. અહીંયા આગળ એવું લખ્યું છે તેઓ તારાને જોઈને મહા આનંદથી હરખાયા. એનો મતલબ ઈસુના જન્મનો આનંદ, ઈસુના જન્મ દ્વારા મળતા સમગ્ર માનવ જાતને જે તારણ, જે ઉદ્ધાર, જે પાપોની ક્ષમા મળવાની હતી, એ સમયે તેઓ એ સમજી શક્યા અને જોઈ શક્યા. તેનો આનંદ આ સ્થળે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંપૂર્ણ માણસ, સંપૂર્ણ દેવ બનીને ઈસુનું આ પૃથ્વી પર આવવું એ નિશ્ચિત સમયે હતું. અને એટલા માટે ગલાતી 4:4માં એ સમય પૂરો થયો ત્યારે, એનો મતલબ કે આ એવો સમય હતો કે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ એ ખાસ પ્રકારના સંજોગોમાંથી પસાર થતું હતું. યહૂદી લોકો આવનાર મસીહની રાહ જોતા હતા અને તેઓ અમને છોડાવશે, ગુલામગીરીમાંથી છોડાવશે, એ પ્રકારની માનસિકતા હતી. ઈસુના જન્મ વખતે રોમન સામ્રાજ્યની પરિસ્થિતિ જુદા પ્રકારની હતી.
યહૂદી લોકોની વિચારસરણી જુદા પ્રકારની હતી. અરે આ સમય હતો કે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર ગ્રીક જ્ઞાનવાદ, ગ્રીક ભાષા, ગ્રીક સંસ્કૃતિનું બહુ મોટું પ્રભુત્વ હતું. અને તેઓ માનતા હતા કે આખી દુનિયાને કોઈક શક્તિ એ નિયંત્રિત કરી રહી છે અને એનાથી બધું સુવ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે અને એ કદી માણસ બની શકે નહીં. અને એટલા માટે યોહાન જે શબ્દ લોગોસ શબ્દ વાપરે છે એ આ હતો કે એ સંપૂર્ણ માણસ થઈને, સંપૂર્ણ દેવ થઈને આ અવનીમાં, આ પૃથ્વી પર આવ્યા. અને આ બનાવની અંદર જ્યારે તેઓ આનંદથી હરખાયા અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની માં મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કર્યું. આ કેટલો બધો અલાયદો આશીર્વાદ હશે! આ કેટલો બધો ન કદાચ એના માટે શબ્દ ઓછા પડે એવા પ્રકારનો આ અનુભવ તેઓને માટે હતો. અને કદાચ બીજી રીતે કદાચ વિચારીએ તો મરિયમ અને યુસફને માટે ને ત્યાં આગળ હાજર રહેલા વ્યક્તિઓને માટે આ માગીઓનું આવવું ને આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવું એ કંઈક અલગ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હશે. અને તેઓએ ચોક્કસ, હું માનું છું કે તેઓ પ્રભુની સ્તુતિ, પ્રભુની સ્તુતિ, પ્રભુની સ્તુતિ કરતા હશે. કારણ કે આ રીતે આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ને ઈસુની મહાનતા એ જન્મથી, એ જન્મ અગાઉ કેવી રીતે પશ્ચાત ભૂમિકા બાંધે છે. અને એ દ્વારા સૌથી પ્રથમ આપણને જે શીખવા મળે છે તે તો એ કે પગે પડીને ઈસુનું ભજન કરવું. જ્યારે પગે પડીને ભજન કરવું અને એનો મતલબ એવું થયો કે પ્રભુને સાચા અર્થમાં માન, મહિમા, ગૌરવ આપવો. જ્યારે આપણે પગે પડીએ છીએ, કદાચ આપણે જે દેશની અંદર ને જે વિસ્તારની અંદર સંસ્કૃતિમાં રહીએ છીએ તેમાં પગે પડવાનું બહુ મહત્વ છે. ગુરુ શિષ્યની વાત હોય, મોટેરાઓની વાત હોય, કદાચ કોઈક સંસ્કૃતિની અંદર હજુ આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ. પગે લાગવું આપણે એને કદાચ બીજા અર્થમાં લઈએ છીએ, પણ નહીં. એ એક આદર, એ એક માનની દ્રષ્ટિએ જો આપણે જોઈશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે હું કશું નથી. જે માન, જે મહિમા, જે ગૌરવ મળવું જોઈએ એ ઈસુને મળવું જોઈએ. અને એટલા માટે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓએ પગે પડીને ઈસુની આરાધના કરી, ભજન કર્યું. તેઓની નમ્રતા તો જુઓ, તેઓને ઈસુ પ્રત્યેનો પ્રેમ તો તમે જુઓ, તેઓનો વિશ્વાસ તો જુઓ કે જે સંકેત તેઓએ પ્રાપ્ત કરેલો એની આ પરિપૂર્ણતાની ઘડી હતી. અવસરો તો, વ્યક્તિઓ હતા અને ઈસુ ત્યાં આગળ હતા. અને એટલા માટે આપણા આનંદિત, આશીર્વાદિત એવા નાતાલના પ્રસંગે પ્રભુનું ભજન, ઈશ્વરને માન, મહિમા, ગૌરવ આપવાનું આપણને શીખવે છે. જે આપણને બતાવે છે કે ખરેખર નાતાલનો આનંદ અને આશીર્વાદ એ તો સૌથી પહેલાં ઈશ્વરની ભક્તિ દ્વારા થાય, ઈશ્વરની સ્તુતિ દ્વારા થાય, ઈશ્વરને માન, મહિમા, ગૌરવ ગીતો દ્વારા, પ્રભુના વચનો દ્વારા, પ્રાર્થના દ્વારા અને પ્રભુની આ અજાયબ અને અજોડ યોજના જેમાં ઈસુ સંપૂર્ણ માણસ અને સંપૂર્ણ દેવ બનીને આ પૃથ્વી પર આવ્યા અને પોતાની જાતને ખાલી કરી, એ અલાયદો આશીર્વાદ અને એ ઈશ્વરનો અમાપ્ય અને અવર્ણનીય પ્રેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એટલા માટે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો, જ્ઞાની વ્યક્તિઓ આ હતા. ખગોળ શાસ્ત્રીઓ કહેવામાં આવે છે. બહુ જ બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિઓ આ હતા. અને તેઓએ જ્યારે આ આખી પરિસ્થિતિ જોઈ, જ્યારે ઈસુને મળ્યા, ત્યારે એમણે આનંદ સાથે સૌથી પહેલાં પ્રભુનું ભજન કર્યું. અને ત્યારબાદ તેઓ, એવું લખવામાં આવ્યું છે, પછી તેઓએ પોતાની જોણી છોડીને સોના તથા લોબાન તથા બોળનું તેને નજરાણું કર્યું. અને આ સોનું, લોબાન અને બોળ તેઓ લાવ્યા. મતલબ કે તેઓ બહુ જ
કુનેહથી ભરેલા અને ઈસુને મળવા માટે જઈએ છીએ, જે દૈવી સંકેત આપણે પ્રાપ્ત કર્યો છે એ વ્યક્તિને મળવા માટે જઈએ છીએ, તો ખાલી હાથે ન જવાય. આ બહુ મહત્વની વાત આપણને અહીં આગળ જોવા મળે છે. એ રાજાઓના રાજા પ્રભુને મળવા માટે ખાલી હાથે જવું એ તો અધૂરું હોય. અને એટલા માટે આજે પણ આપણા સંબંધોને, સામાજિક સંબંધો કોઈ પણ દુનિયાના હોઈ શકે, પિતા પુત્રનો હોઈ શકે, દીકરી પોતાના પરિવાર પ્રત્યેનો હોઈ શકે, કોઈ પણ દુનિયાનો સંબંધ હોઈ શકે, એની મીઠાશ લાવવાને માટે ઘણા બધા પ્રયત્નોમાંનો એક પ્રયત્ન એકબીજાને ભેટ સોગાતો આપવી. અને એ બતાવે છે કે તમે જે પ્રેમ કરો છો એના પ્રતીક રૂપે આ છે. અને એટલા માટે આપણે એને પ્રેમ ભેટ કહીએ છીએ, અલગ નથી કરતા. પ્રેમ ભેટ, કે જે ભેટની અંદર પ્રેમ સમાયેલો છે, જેને અમે પ્રેમ કરીએ છીએ એને ભેટથી અમારા આ વ્યવહારને સાચવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કેટલું સરસ! અને આ નાતાલનો મહત્વનો સંદેશો છે કે જેમાં આપણને ઈશ્વરે શીખવ્યું છે, ઈશ્વરે બતાવ્યું છે કે પોતે દેવ સ્વરૂપ હોવા છતાં દેવ સમાન હોવાનું પકડી રાખવાને ઈચ્છ્યું નહીં, પણ તેણે પોતાને ખાલી કર્યો. અને એ રીતે પ્રભુનો પ્રેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંપૂર્ણ માણસ બન્યા, સંપૂર્ણ દેવ અને સંપૂર્ણ માણસ અને ગુલામ બન્યા. ત્યારબાદ લખવામાં આવ્યું છે તે વધસ્તંભના મરણને તેમણે પસંદ કર્યું, દુઃખ વેઠ્યું, અને એમાં ઈશ્વરનો અજાયબ પ્રેમ એમણે પોતાના વાલા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ પૃથ્વી પર મોકલીને જાહેર કર્યો. અને એટલા માટે એ નાતાલનું પર્વ એ એકબીજાને ભેટ સોગાતો આપીને ઈશ્વરના પ્રેમને તાજો કરવાનો અવસર છે. યાદ રાખીએ, માગીઓ ઈસુને મળવાને માટે ગયા ત્યારે ખાલી હાથે નથી ગયા. તેઓ બહુ જ સમજુ હતા. અને આ કાર્ય દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે આજે પણ આપણે વ્હાઇટ ક્રિસમસની ઉજવણી કરીએ છીએ. આજે પણ આપણા કુટુંબોને, આપણા બાળકોને વડીલો દ્વારા નાતાલના દિવસે ભેટ આપવામાં આવે છે. અને કેટલી બધી વખત સરપ્રાઈઝ આપવામાં આવે છે. અને ક્રિસમસ ગિફ્ટ મળી અમને એ પ્રમાણનો આનંદ આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ, વ્યક્ત કરીને જાહેર કરીએ છીએ અને કહીએ છીએ આ મારી ક્રિસમસ ગિફ્ટ છે. અને એ આપણા જીવનને પ્રોત્સાહિત કરે છે, એ આપણા જીવનને એક ઈંધણ પૂરું પાડે છે, એ આપણા સંબંધોને તાજા કરે છે. અને એટલા માટે અહીં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓએ ઈસુને નજરાણું કર્યું. યાદ રાખીએ, ઈશ્વરનું ભજન અને ઈશ્વરનું આગળ ભેટ ધરવી એ બંને સાથે સાથે જાય છે. વર્શિપ એન્ડ ગિવિંગ. બાઇબલની અંદર આપવા વિશે સૌથી પહેલાં લખવામાં આવ્યું છે. અર્પણની વાત યાદ કરીએ કાઈન અને હાબેલને. અને એ અર્પણ લાવ્યો અને ઈશ્વરે અર્પણને અને એને માન્ય કર્યો. ઈશ્વરે એને અને એના અર્પણને માન્ય કર્યું નહીં, આપણને ખબર છે. આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપણા જીવનની અંદર આ ભેટ સોગાતો આપવા દ્વારા આપણે જે તે વ્યક્તિને માન આપીએ છીએ, સંબંધોને તાજા કરીએ છીએ. અને એ ગિફ્ટ, એ ભેટ લેવાથી, આપવાથી એક પ્રકારનો આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એક પ્રકારનો સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, એક પ્રકારની લાગણી આપણામાં ઉત્પન્ન થાય છે, આપણા સંબંધોને જીવાળ રાખવાને માટે મદદ કરે છે. અને એટલા માટે આ જ્ઞાની પુરુષોએ ઈસુના જન્મના સમયે જે જાહેરાત કરી, સોનું એ તો ઈસુને રાજા તરીકે તેઓએ જાહેર કર્યા. બોળ એ તો એ સમયે એ મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિને બોળ ચોડવામાં આવતું હતું. લોબાન એ તો ઈસુ એ મધ્યસ્થ છે, ઈસુ એ માણસ
ઈસુ એ ઈશ્વર અને માણસ વચ્ચે મધ્યસ્થ તરીકે કાર્યરત છે એની જાહેરાત આ વસ્તુઓ દ્વારા આપીને સમગ્ર વિશ્વને જાહેર કર્યું. એ રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુના ભજનની સાથે પ્રભુના ચરણોમાં ભેટ લાવી અને એમ પ્રભુને રાજા તરીકે માન, સ્થાન અને સત્તા જેના હાથમાં છે એ ઈસુને સાચા અર્થમાં ભજન કરવું, એ ઈસુનું સાચા અર્થમાં ભજન કરીને એમના પ્રત્યેનો કૃતજ્ઞ ભાવ જાહેર કરવો આ જરૂરી છે. યાદ રાખીએ, આ જ્ઞાની પુરુષોએ ઈશ્વરની આરાધના કરી, પ્રભુનું ભજન કર્યું સાચા અર્થમાં. એ રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ જે રીતે એમને દર્શન પ્રાપ્ત થયું તેના અનુસંધાનમાં તારાને જોઈને તેઓ મહાઆનંદથી હરખાયા, આનંદિત થયા અને પ્રભુનું ભજન કર્યું, અને એ પણ પગે પડીને નમ્રતા સાથે, આદર સાથે. અને ત્યારબાદ ભજન કર્યા પછી તેઓએ ભેટ આપીને, સોનું, બોળ અને લોબાન આપીને એ ઈસુના કાર્યને, ઈસુની મહાનતાને, ઈસુના પ્રેમને જાહેર કર્યું. અને આ વર્ષની નાતાલમાં આપણી ઉજવણીના સંદર્ભમાં આપણે એ સમજી શકીએ કે નાતાલ એ પ્રભુનું ભજન કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય કે અવસર મારા માટે કે મારી મંડળી માટે કે સમાજ માટે હોઈ શકે. અને બીજું, એ મહાન ઈશ્વરની હજુરમાં હું જ્યારે જાઉં છું ત્યારે હું શું એમને આપીશ? એ ઈશ્વરની હજુરમાં હું મારા નાણાં, હું મારું જીવન, હું મારું કુટુંબ, હું મારા તાલંતો, હું મારી બધી જ એવી બાબતો કે જે મને એવું લાગે છે કે મારા અને ઈશ્વરના સંબંધને વધારે આ દ્વારા ગાઢ બનાવી શકાય છે, તો આપણે કેમ ના આપીએ? એ જરૂરી છે. અને ઘણી બધી વખતે આપણી ઉજવણીની અંદર આ મહત્વની બાબતોને કોઈક જગ્યાએ ઓછું આપણે ન આંકીએ, એ બાબત યાદ રાખીએ. ફક્ત ને ફક્ત નાતાલના દિવસે જ પ્રભુના ઘરમાં જઈને પ્રભુનું ભજન કરવું એટલું સીમિત ન બની જાય, પણ દર રવિવારે પ્રભુના ભજનમાં જોડાવું, પ્રભુની આરાધના કરવી, પ્રભુના ચરણોમાં બેસવું એ આપણી નૈતિક ફરજ હોઈ શકે. અને આ નાતાલના અવસરે માગીઓ આપણને એક બોધ આપે છે. તે તો એ છે કે પ્રભુને મળવા માટે જાઓ છો, પ્રભુનું ભજન કરો, પગે પડીને ઈશ્વરની આરાધના કરો, અને એ આરાધના કર્યા પછી તમારી નૈતિક ફરજ, પ્રભુને મળવા માટે જાઓ છો, ખાલી હાથે ન જતા. અને બહુ જ આનંદ થાય છે કે આપણી મંડળીઓ, આપણા લોકો, આપણા ઘણા બધા વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો, દેશ પરદેશના લોકો એ એકબીજાને સંબંધોને, ઈશ્વરના પ્રેમને એક યા બીજી રીતે વહેંચે છે. વ્હાઇટ ક્રિસમસ તરીકે આપણે એને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, ક્રિસમસ ગિફ્ટ તરીકે આપણે એને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, ઉજવણી કરીએ છીએ, અને એમને આપવા દ્વારા આપણે ઈશ્વરના પ્રેમને જાહેર કરીએ છીએ. પ્રભુએ આપણા પર પ્રેમ કર્યો છે, એ ઈશ્વરના કાર્યને, એ ઈશ્વરની બાબતોને આપણે આ રીતે વહેંચીએ. અને એમ એ આપવા દ્વારા, ભેટ આપવા દ્વારા પ્રભુ પ્રત્યેના વિશ્વાસને, પ્રભુ પ્રત્યેના આપણા પ્રેમને આપણે વધારે સારું જોઈ શકીશું. પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ આ નાતાલની અંદર અમને એવી વધારે સમજણ આપો કે જેથી અમે નાતાલનો અર્થ સાચા અર્થમાં, નાતાલ એટલે ઈશ્વરનું ભજન, નાતાલ એટલે ભજનના સંદર્ભમાં મારે મારી નૈતિક ફરજ કઈ બજાવવાની છે, મારે ઈસુના પગ આગળ બેસીને એમનું ભજન કરીને મારી પાસે જે છે, જેટલું છે એ બધું જ ઈશ્વરના મહિમાને માટે સૌથી પહેલાં મારું જીવન, સૌથી પહેલાં મારું એવું પાસું કે જે હું ઈશ્વરને આપવા માગું છું. અને એ કરવાથી એનો આશીર્વાદ પ્રભુ નાતાલનો આપણને તો આપશે, એ સાથે બીજા વ્યક્તિઓને પણ આપણે યાદ કરીએ કે જેમને ખરેખર જરૂર છે મદદની, અને એ ઈશ્વરના પ્રેમ દ્વારા આ કાર્ય આપણે થતું જોઈશું. પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ નાતાલની ઉપાસના અને એ દ્વારા અમે ભેટ આપવા દ્વારા, ઉપાસના દ્વારા સાચા અર્થમાં તેનો આશીર્વાદ લઈએ, બીજાઓને આપીએ,
એવી કૃપા થવા દેજો. અને એ કરવાને માટે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રેમાળ મહાન ઈશ્વર, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ અને તમારી આરાધના કરતાં કહીએ છીએ, માન, મહિમા, ગૌરવ તમને હોજો. તમારા વચનના સંદર્ભમાં પવિત્ર આત્મા અમને મદદ કરો, અસરો ઉપજાવો અને તમે મહિમા પામો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. આ સમયે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાનાર તમામ વ્યક્તિઓને નાતાલનો આનંદ અને આશીર્વાદ આપજો. અને પ્રભુ, એમ તમને સમર્પિત થવાનો, તમારી આરાધના કરવાનો, તમારા મહિમાને બીજાઓ સુધી લઈ જવાનો અને પ્રભુ તમને મહિમા આપવાનો અવસર બને માટે કૃપા યાચીએ છીએ. ત્રુટિઓ છે, ખામીઓ છે, સ્વીકારતા, સમજતા તમારી કૃપાની યાચના કરીએ છીએ અને કહીએ છીએ, પ્રભુ શુદ્ધ કરો, પ્રભુ પવિત્ર કરો, એવી અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત આપણી સાથે તથા તેમના નામ પર વિશ્વાસ કરનાર તમામ લોકોની સાથે અને વિશેષ કરીને બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાનાર તમામ વ્યક્તિઓની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. तो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा,
तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।